आज आम भिडियो क्लास 10 लाइफ साइंस ये देख तृतीय अध्याय कौन अच्छी परिवहन और संचालन तेल ये विषय आम किसी प्रश्न आलोचना करा। देख प्रथम प्रश्न कौन कही मनुष्यर हृत्पिंडर अभ्यंतरण गठन बुझाओ। देख ये गोटे चित्र तुम्हें करदेव टे प्राक्ट करदेव ये देख ये चित्र तुम्हें भल भाव सब बुझीपर ये जो देख यहाँ हूँ हृत्पिंड चित्र यहाँ जब आम केमती भाग करदे गोटे 4 भाग धर करदेल ये गोटे 4 भाग करदे ताले ये जो पाखटा धर ये जो पाखटा यहाँ कौन यहाँ हूँ आम बाम अलिंद यहाँ कौनटा ताले ये जो पाखटा हूँ बाम अलिंद आउ ए पाखटा कौन यहाँ हूँ दक्षिण अलिंद। देख यही पाखटा ये पाखटा यहाँ को कहे बाम आ पाखटा है देख चित्र जाऊँ दक्षिण ताले ये जो ऊपर भागटा देख यू युड़ाक यहाँ हूँ अलिंदर जाऊँगी ऊपर भागटा अलिंद आउ जो तल भागटा युड़ा कौन नीलय यहाँ को तुम भल भाव मन रख ताहले देख ये तुम जापर ये जो गोटे घर देख यहाँ गोटे घरटा ये देख यहाँ गोटे घर आ गोटे यहाँ घर यहाँ गोटे घर ये घर केतटा घर है ताले 4टा घर ये 4टा घर नाम कौन हम जदि ये देखा मुझे कौन कही जो ऊपर पाखटा हूँ अलिंद आउ जेहेतु यहाँ बाम पटे अच्छी ये जो यहाँ कौन हम यहाँ हूँ बाम अलिंद आ देख इे गोटे घर जो अच्छी से कौन हम से अलिंद ताले क्यों पाखे अच्छी यहाँ हूँ दक्षिण मानते ये भाग करदे पाखे कौन हम दक्षिण अलिंद ठीक से भाया देख यू जब देखा ये जो तलटा यहाँ हूँ नीलय आ जेहेतु ये पाखे अच्छी यहाँ हूँ बाम नीलय आउ ये जो घरटा देखुच यहाँ हूँ कौन हम देख यहाँ हूँ ए पाखटा बाम ए पाखटा कौन दक्षिण यहाँ कौन हम ताले दक्षिण नीलय ताले यहाँ हूँ कौन अच्छी 4टा कोठरी अच्छी ताले एतकी जिनस तुम्हें जापर आ गोटे जो लक्ष्य कर ये देख यहाँ हूँ आम ऊर्ध्व महाशिरा क्योंठू यहाँ देख यहाँ हूँ आम ऊर्ध्व महाशिरा ताले क्योंठू जाइए हूँ किए घर अच्छी ये देख यहाँ हूँ दक्षिण घरे माने आम जो ये देख एपटे रक्त पास हुए एपट यहाँ हूँ निम्न महाशिरा यहाँ कहुए कौन ऊर्ध्व महाशिरा ऊपर अच्छी बोली से कौन ऊर्ध्व महाशिरा आ यहाँ हूँ तल माने यहाँ हूँ गोटे पाइप देख यहाँ कौन हूँ निम्न महाशिरा तो यहाँ हूँ किए घर रही यहाँ हूँ आम दक्षिण अलिंदर ये रही आ गोटे से भाया देख यहाँ देख यहाँ हूँ जब देख यहाँ हूँ कह महाधमनी यहाँ कौन ये हूँ महाधमनी तो यहाँ क्यों बाहर ये जो बाम नीलय ताले यही घर देख यही घर जो रक्तटा आसे यपटे जो जाए यहाँ कौन क्यों बाटे देखिए महाधमनी देखिए जाए यहाँ हूँ ताले घरटा क्यों घर जाऊँगी यहाँ हूँ बाम नीलय रू आउ यहाँ देख यहाँ हूँ गोटे फुसफुस धमनी ये घरटा यहाँ कौन यहाँ हूँ फुसफुस धमनी ताले ए पाखटा आसब कौन कह बाम फुसफुस धमनी आउ से देख यहाँ हूँ गोटे लाइन ताले ए पाख जेटा कह जेहेतु दक्षिण पाखे अच्छी यहाँ हूँ कौन हम दक्षिण फुसफुस धमनी आउ ये जो युड़ा देखुच यहाँ हूँ फुसफुस शिरा यहाँ कौन फुसफुस शिरा यहाँ क्यों घरे जाकर बाहर यहाँ हूँ देख आम ये बाम अलिंदे बाहर ये कौन हम ये जो फुसफुस शिराटा क्योंकि ये जो बाम अलिंद ये घरे लगी रही आउ कौन कौन रहा देख हाँ यही गुड़ाक देख ये जो आमर दक्षिण अलिंदर जो दक्षिण नीलय को जो रक्त प्रभावित होची ताले ये देख ये गोटे कौन अच्छी गोटे पाखुड़ा रही कौन कह जाए कपटिका यहाँ कौन 3 पाखुड़ा विशिष्ट कपटिका 3 पाखुड़ा विशिष्ट कपटिका यहाँ केमती बुझ देख तुम जदि यहाँ देख देखुच यहाँ धर पाइपटा ताकू ये भाग कर दियो ये भाग कर दियो यहाँ हूँ केमती आसो यहाँ हूँ 3टा देख यहाँ गोटे यहाँ गोटे यहाँ गोटे 3टा रही यहाँ हूँ कौन हम 3 पाखुड़ा विशिष्ट कपाटिका
ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖ ଏଇଠି ଦେଖ ଏଇଟା କ'ଣ ଦୁଇ ପାଖୁଡ଼ା ବିଶିଷ୍ଟ କପାଟିକା। ଏଇଟା କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି ଆମର ବାମ ଅଳିନ୍ଦରୁ କେଉଁଠିକି ବାମ ନୀଳୟକୁ ଯେତେବେଳେ ପାସ୍ ହେଉଛି ରକ୍ତଟା, ତାହେଲେ ଦୁଇ ପାଖୁଡ଼ା ବିଶିଷ୍ଟ କେମିତି ଆସେ? ଧର ଏଇଟା ହେଉଛି ଯଦି ପାଇପ୍ଟାକୁ ଦେଖିବା, ଧର ଏଇଭଳିଆ ଥିବ, ଦୁଇଟା ଥିବ, ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାଖୁଡ଼ା ଆଉ ଇଏ ଗୋଟେ ପାଖୁଡ଼ା, ଇଏ ହେଲା କ'ଣ ଦୁଇ ପାଖୁଡ଼ା ବିଶିଷ୍ଟ କପାଟିକା। ଆଉ ଦେଖ ତୁମର ଏଠି କ'ଣ କ'ଣ ରହୁଛି, ହଁ ଏତିକି ଜିନିଷ ରହିଛି। ତାହେଲେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଏଠି ସବୁ ଆମର ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିବ ତୁମେ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଲେଖିଦେବ। ତୁମେ ଚିତ୍ରରୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଲ। ଦେଖ ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ଯଦି ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଲା ତୁମେ ଏଇଭଳିଆ ଲେଖିପାରିବ। କ'ଣ ଲେଖିବ ଦେଖ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡରେ ଚାରି ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ବିଶିଷ୍ଟ ରହିଛି। ତାହେଲେ ଉପର ପ୍ରକୋଷ୍ଠକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅଳିନ୍ଦ ବା ତାକୁ ଇଂଲିଶରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏଟ୍ରିୟମ୍। ଆଉ ଯେଉଁ ତଳ କୋଠରୀ ବା ତଳ ପ୍ରକୋଷ୍ଠକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନିଳୟ ବା ଭେଣ୍ଟ୍ରିକଲ୍। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଦେଖିଲ ଯେ ଉପରଟା ହେଲା କ'ଣ ଅଳିନ୍ଦ ଆଉ ତଳଟା ହେଲା ନିଳୟ, ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ରହିଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ନିଳୟ, ଉପର ଦୁଇଟା ଅଳିନ୍ଦ। ତାପରେ କ'ଣ କହିଲା ଦେଖ ଦକ୍ଷିଣ ଅଳିନ୍ଦ ସହ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହାଶିରା, ଏ ଯେଉଁ ଦକ୍ଷିଣ ଅଳିନ୍ଦ ଏଇଟା ଦକ୍ଷିଣ ଅଳିନ୍ଦ, ଏହା ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ଲାଗିଛି ଦେଖ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହାଶିରା, ଏଇଟା କନେକ୍ସନ୍ ରହିଛି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହାଶିରା ଆଉ ନିମ୍ନ ମହାଶିରା। ଦେଖ ନିମ୍ନ ମହାଶିରା ନାମକ ଦୁଇଟି ରକ୍ତବାହୀ କେଉଁଠି ସେଇ ଦକ୍ଷିଣ ନିଳୟ ସହିତ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଧମନୀ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣ ନିଳୟ, ଏଇଟା ସାଙ୍ଗରେ କନେକ୍ସନ୍ ରହିଛି। ଆଉ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ବାମ ଅଳିନ୍ଦ ସହ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଶିରା, ବାମ ଅଳିନ୍ଦ, ତାହେଲେ ବାମ ଅଳିନ୍ଦ କେଉଁଟା? ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ବାମ ଅଳିନ୍ଦ, ଏହା ସାଙ୍ଗରେ କିଏ କନେକ୍ସନ୍ ରହୁଛି? ଏ ଦେଖ ଏଇ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଶିରା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଶିରା, ଏଇଟା ସାଙ୍ଗରେ ସେ ରହିଛି। ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ବାମ ନିଳୟ ସହ ମହାଧମନୀ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଛି। ଦେଖ ଏ ଯେଉଁ କ'ଣ କହିଲା ବାମ ନିଳୟ କେଉଁଟା? ଏଇଟା ସାଙ୍ଗରେ କେଉଁଟା? ମହାଧମନୀ। ଏଇଠି ଦେଖ ଏଇଟା ସାଙ୍ଗରେ କନେକ୍ସନ୍ ରହୁଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ମହାଧମନୀ। ଆଉ କ'ଣ କହିଲା ଏ ଦେଖ ଅଳିନ୍ଦ ଓ ନିଳୟ ଦ୍ୱାର ଏବଂ ନିଳୟ ରକ୍ତବାହୀ ଦ୍ୱାରରେ ରହିଥିବା 2 ବା 3ଟି ପତଳା ପର୍ଦ୍ଦାକୁ କ'ଣ କପାଟିକା ବା ଭାଲ କୁହାଯାଏ। ଆଉ କପାଟିକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ଦ୍ଦାକୁ ପାଖୁଡ଼ା କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁଟାକୁ ତୁମକୁ ଦେଖାଇଦେଲି। ଧର ଏଠି ଗୋଟେ ପାଖୁଡ଼ା, ଏଠି ଗୋଟେ ପାଖୁଡ଼ା ଆଉ ଏଠି ଯଦି ଗୋଟେ ପାଖୁଡ଼ା ଥିବ, ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ? ଏଇଟା 3ଟି ପାଖୁଡ଼ା ହେଉଛି, ଏଇଟା ତାହେଲେ କ'ଣ କୁହାହେଲା? ଏଇ ଯେଉଁ 3 ପାଖୁଡ଼ା ବିଶିଷ୍ଟ କପାଟିକା। ତ ଏଇଠି ଦେଖ ପାସ୍ ହେଉଛି ଏଇଟା। ଆଉ ଗୋଟେ ଯଦି ଦୁଇଟା ଥିବ ଏଇଭଳିଆ ଥିବ, ଇଏ ଗୋଟେ ପାଖୁଡ଼ା, ଇଏ ଗୋଟେ ପାଖୁଡ଼ା, ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ହେବ? 2 ପାଖୁଡ଼ା ବିଶିଷ୍ଟ କପାଟିକା। ତାପରେ କ'ଣ କହିଲା ଦକ୍ଷିଣ ଅଳିନ୍ଦ ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ନିଳୟ ଦ୍ୱାର 3 ପାଖୁଡ଼ା ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଅଳିନ୍ଦ ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ନିଳୟ ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ? 3 ପାଖୁଡ଼ା ବିଶିଷ୍ଟ କପାଟିକା ରହିଛି। ତାକୁ ଇଂଲିଶରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଟ୍ରାଇକସ୍ପିଡ୍ ଭାଲ୍ଭ। ଆଉ ବାମ ଅଳିନ୍ଦ ଆଉ ବାମ ନିଳୟ ଦ୍ୱାରରେ କ'ଣ 2 ପାଖୁଡ଼ା ବିଶିଷ୍ଟ କପାଟିକା ରହିଛି। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଦେଖିଲ, ଏଇଟା ଦେଖ ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ ଦକ୍ଷିଣ ଅଳିନ୍ଦ ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣ ନିଳୟ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ କପାଟିକାଟା ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ 3 ପାଖୁଡ଼ା ବିଶିଷ୍ଟ କପାଟିକା। ଆଉ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଏଠି ଯେଉଁ କହିଲା ଏଇଠି ଦେଖ ଏଇଟା ହେଉଛି ବାମ ଅଳିନ୍ଦ ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ବାମ ନିଳୟ। ଏଇଠି ଯେଉଁ କପାଟିକାଟା ରହୁଛି ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ 2 ପାଖୁଡ଼ା ବିଶିଷ୍ଟ କପାଟିକା। ଦେଖ ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ାକ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି, ମାନେ ତୁମର ମାଇଣ୍ଡରେ ଏଗୁଡ଼ା ପୁରା ଫିଟିଂ ହେଇଯାଇଥିବ। ଆଉ ତେଣୁ ଟିକେ ଲମ୍ବା ହେବ ଭିଡ଼ିଓଟା, କିନ୍ତୁ ତୁମର ଠିକ୍ ପଢ଼ା ସରିଲା ବେଳକୁ ତୁମ ମାଇଣ୍ଡରେ ସବୁ ପୁରା ଫିଟିଂ ହେଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ କ'ଣ ରହିଲା? ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର 4ଟି ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ମଧ୍ୟରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବାମ ନିଳୟ ଅଧିକ ଦକ୍ଷ, ଏହାର ପ୍ରାଚୀର ଅଧିକ ମୋଟା, କାରଣ ବାମ ନିଳୟର ସଂକୋଚନ ହେଲେ ଅମ୍ଳଜାନଯୁକ୍ତ ରକ୍ତ ମହାଧମନୀ ଦେଇ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଦେଖିବା ଏଇ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖ, ଏଇଟା ଏଇ ବାମ ନିଳୟ, ଏଇଟା ଦେଖ ଆମର ଏଇଟା ଦେଖ କେତେ ମୋଟା ହେଇକରି ଅଛି କି ନାହିଁ? ଏଇଟା ଦେଖ କେତେ ମୋଟା ହେଇକରି ଅଛି ଏଗୁଡ଼ାକ। କ'ଣ ପାଇଁ? ଏଇଠି ଆମର ଯେତେବେଳେ ସଂକୋଚନ ପ୍ରସାରଣ ଏଇଟା ଯଦି ହେବ, ତାହେଲେ ଆମ ରକ୍ତଟା କେଠି ଯିବ? ଦେଖ ଏଇପଟୁ ଆମର ମହାଧମନୀ ଦେଇକରି ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ଦେବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଏଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ କହିବେ? ଏଇଟା ହେଉଛି ମହାଧମନୀ। ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ? ସଂକୋଚନ ପ୍ରସାରଣ ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଟିକେ କ'ଣ ଅଛି? ମୋଟା ଅଛି। ବେଶୀ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଦେଇକି ରକ୍ତ ପ୍ରବାହିତ ହେବ କ'ଣ ମହାଧମନୀ ଦେଇକି ଆମ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ଯିବ। ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ କହିଛି? ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଳିନ୍ଦ ନିଳୟ ମଧ୍ୟସ୍ଥ କପାଟିକା ନିଳୟ ଆଡ଼କୁ
ଆଉ ନିଳୟ ରକ୍ତବାହୀ ମଧ୍ୟସ୍ଥ କପାଟିକା ରକ୍ତବାହୀ ଆଡ଼କୁ ଖୋଲୁଥିବାରୁ ରକ୍ତ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇପାରେ ଆଉ କପାଟିକା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲେ ତାହା ସେଇ ବାଟ ପଛକୁ ଫେରିପାରେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏହାର ମିନିଂ କ'ଣ ହେଲା ଦେଖ, ଏଇଠି ଯଦି ଦେଖିବା ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ କପାଟିକା ଏଇଟା କିଆଡ଼େ ଦେଇଛି ଦେଖ ଏଇଭଳିଆ ରହିଛି, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ରକ୍ତଟା ଆମର କିଆଡ଼େ ଆସିବ ଏଇପଟୁ ଆସିଲା, ଏଇପଟୁ ଆସିଲା, ତାହେଲେ କପାଟିକା ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ତାର ଦ୍ୱାରଟା, ଏଇ ଯେଉଁ ଦ୍ୱାରଟା ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ଆଉ ରକ୍ତଟା ତୁମର ଏପଟକୁ ଯିବ ନାହିଁ, ମାନେ ଏଇ ଦକ୍ଷିଣ ନିଳୟରୁ ତୁମର ଦକ୍ଷିଣ ଅଳିନ୍ଦକୁ ଯିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଠି ବି ଦେଖ ରକ୍ତଟା ଏଇଠୁ ଏତିକି ପାସ୍ ହେଉଛି, ମାନେ ବାମ ଅଳିନ୍ଦରୁ ବାମ ନିଳୟକୁ ପାସ୍ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ ବାମ ନିଳୟରୁ ସେପଟକୁ ଯିବ ନାହିଁ, ମାନେ ଥରେ ଏଇ ଯେଉଁ କପାଟିକାର ଦ୍ୱାର ଏଇ ଯେଉଁ କପାଟିକାର ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଏଗୁଡ଼ାକ ରକ୍ତ ଗୁଡ଼ାକ ଆଉ ଅପୋଜିଟ୍ ଡିରେକ୍ସନ୍ରେ ଯିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏବେ ବୁଝିଲେ ତାହେଲେ କ'ଣ ମଣିଷ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ଯେଉଁ ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଗଠନଟା ଏଇଭଳିଆ ହୋଇଛି। ତୁମେ ଭାବୁଛି ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଥିବ। ତାପରେ ଦେଖ 2 ନମ୍ବର, ଏଠି କ'ଣ କହିଛି ରକ୍ତ ବାହିନୀ କ'ଣ ଆଉ ଶିରା ଓ ଧମନୀ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ଚିତ୍ରରେ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମ ଶିରା ଆଉ ଧମନୀ ସବୁ ରହିଛି, ଏଇ ଯେତେ ସବୁ ଦେଖୁଛ ତୁମେ ବ୍ଲୁ କଲର ଯେତେ ସବୁ ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଶିରା, ଆଉ ଯେତେ ସବୁ ଦେଖୁଛ ରେଡ଼୍ କଲର ଅଛି ତାହେଲେ ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି କ'ଣ ଆମର ଧମନୀ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଶିରା ଆଉ ଧମନୀ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଜାଣିବା। ଆଉ ରକ୍ତ ବାହିନୀ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଜାଣିବା, ଦେଖ ଏଇଟା କ'ଣ ଲେଖିବ ଯଦି ପଡ଼ିଲା ପରୀକ୍ଷାରେ, ତ ଶରୀରରେ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ପାଇଁ କିଛି ମାନେ ରହିଛି, କିଛି ନଳୀ ରହିଛି, ଏଇ ନଳୀମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ରକ୍ତ ବାହିନୀ ବା ତାକୁ ଇଂଲିଶରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ବ୍ଲଡ଼ ଭେସେଲ କୁହାଯାଏ। ଏହି ନଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ଶରୀରର ପରିବହନ ସଂସ୍ଥାର ଏକ ମୁହାଁ ରାସ୍ତା ପରି, ମାନେ ସେ ଯେ ପଟେ ଧର ରକ୍ତ ଯାଉଛି ସେ ସେଇପଟେ ହିଁ ଯିବ, ଆଉ ଏପଟକୁ ସେ ରାସ୍ତା ଦେଖି ଯିବ ନାହିଁ, ମାନେ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ହିଁ ଯିବ। ଆଉ ଆମ ଦେହ ସାରା ପ୍ରାୟ କେତେ 96,000ରୁ 1,60,000 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବ ନଳୀ ବିଛେଇ ରହିଛି। ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ହାଇଷ୍ଟ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମାନେ 1,60,000 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇପାରିବ। ଆଉ ରକ୍ତ ବାହିନୀ ପ୍ରଧାନତଃ 3 ପ୍ରକାର ହୋଇଥାଏ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଧମନୀ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଶିରା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ ରକ୍ତ କୈଶିକ। ଏଇ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ତୁମକୁ ଦେଖେଇଥିଲି ସେଇଟା ଧମନୀ, ଯେଉଁ ରେଡ଼୍ କଲର, ଆଉ ଯେତେ ସବୁ ବ୍ଲୁ କଲର ଗୁଡ଼ାକ ସେଇଟା ହେଉଛି ଶିରା, ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଛି କ'ଣ ଆମର ରକ୍ତ କୈଶିକ। ତାପରେ ଦେଖ ଆମର ଶିରା ଓ ଧମନୀ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖିବା। ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ରେଡ଼୍ କଲର ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଆର୍ଟେରୀ ବା ଧମନୀ, ଆଉ ଯେଉଁ ଭେନ୍ଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଏଇଟା ହେଉଛି ଶିରା, ଏଇଟା ହେଉଛି ବ୍ଲୁ କଲର। ଆଉ ଏ ଦେଖ ବ୍ଲୁ କଲରରେ ଯେଉଁଟା ରହିଛି ଭେନ୍ ବା ଶିରାରେ ଏଇଭଳିଆ ଦେଖ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ମାନେ କ'ଣ ରହିଛି ଦ୍ୱାର ଭଳିଆ ରହିଛି, ମାନେ ରକ୍ତ ଏପଟେ ପାସ୍ ହେଇଯିବ ଆଉ ଏପଟକୁ ଫେରିପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ଧମନୀରେ ସେଗୁଡ଼ାକ ସେଭଳିଆ କିଛି ନାହିଁ, ବୁଝିଲା? ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ଦେଖ ତାର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ତୁମେ କିପରି ଲେଖିବ। ହେଉଛି ଶିରା, ଏ ପାଖରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଶିରା, ଏ ପାଖରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଧମନୀ। ତାହେଲେ ଶିରାରେ ଆମର କ'ଣ କହିଛି, ଏହା ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶରୁ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡକୁ ରକ୍ତ ପରିବହନ କରିଥାଏ। ତାହେଲେ ଶିରାଟା କ'ଣ ହେବ, ଶରୀରରୁ କେଉଁଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି, ହୃତ୍ପିଣ୍ଡକୁ ଯାଉଛି। ଠିକ୍, ତାହେଲେ ଅପୋଜିଟ୍ଟା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଧମନୀର କାମ। ତାହେଲେ ଏହା କ'ଣ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡରୁ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ଯାଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଶରୀରରୁ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡକୁ ଯେଉଁଟା ରକ୍ତ ପରିବହନ କରେ ସେଇଟା କ'ଣ ଶିରା, ଆଉ ଯେଉଁ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡରୁ ଯେଉଁ ରକ୍ତ ପରିବହନ କରେ ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଧମନୀ। ଏହା ଅମ୍ଳଜାନ ବିହୀନ ରକ୍ତ ପରିବହନ କରେ। ତାହେଲେ ଶିରାରେ କ'ଣ ସେଠି ଯେଉଁ ରକ୍ତ ଯାଏ ସେଠି ଅମ୍ଳଜାନ କିଛି ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଧମନୀରେ ଯେଉଁ ରକ୍ତ ଯାଏ ସେଠି କ'ଣ ଅମ୍ଳଜାନ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ମାନେ ଅମ୍ଳଜାନ ସେଠି ଯାଏ। ଏହା ଭିତ୍ତି ପତଳା ଓ କମ୍ ପ୍ରସାରଣଶୀଳ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଶିରାଟା ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଉଛି କମ୍ ପ୍ରସାରଣ, ଏତେ ପ୍ରସାରଣ ହୁଏନି। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ କିନ୍ତୁ ଧମନୀଟା କହୁଛି ଏହା ଭିତ୍ତ ମୋଟା, ଏହାର କ'ଣ ଟିକେ ମୋଟା ଅଛି ଆଉ ଅଧିକ ପ୍ରସାରଣଶୀଳ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଯେଉଁ ଶିରାରେ ଏଥିରେ ରକ୍ତ ନିମ୍ନ ଚାପରେ ଧୀର ଗତିରେ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଧମନୀରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଏଥିରେ ରକ୍ତ ଉଚ୍ଚ ଚାପରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଦେଖ ଭିରେ କ'ଣ କହିଛି, ଏଥିରେ କପାଟିକା ଥାଏ ଆଉ ଏଥିରେ କପାଟିକା ନଥାଏ, ଯେଉଁ ମୁଁ ଚିତ୍ର ତୁମକୁ ଦେଖାଇଥିଲି। ଆଉ ଏହାର ଅବସ୍ଥିତି ସହଜରେ ଜାଣିବେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଶରୀରର ବହୁତ ଗଭୀର ଭିତରେ ଟିକେ ଥାଏ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଶିରା ଆଉ ଧମନୀ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ଏଠି ଦେଖ 3 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି, ରକ୍ତ କିପରି ଜମାଟ ବାନ୍ଧେ ବୁଝାଅ। ତାହେଲେ ଦେଖ ତୁମର ଯେଉଁ
କୌଣସି କାରଣରୁ ହାତ ଗୋଡ଼ କିଛି ଛିଡ଼ିଗଲେ କ'ଣ ହୁଏ ରକ୍ତ ବାନ୍ଧେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖିବ ସେଠି ପୁରା ଟାଣ ହେଇଯାଏ ଆଉ ରକ୍ତ ବାହାରେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ରକ୍ତ ଜମାଟ ହେଉଛି ବା ତାକୁ ଇଂଲିଶ କୁହାଯାଏ କ'ଣ ବ୍ଲଡ଼ କ୍ଲଟିଂ। ତାହେଲେ ଦେଖ ଏହା ବିଷୟରେ ତୁମେ ବୁଝିବ କ'ଣ ଲେଖିବ ଦେଖ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯଦି ପଡ଼ିଲା ତାହେଲେ ଶରୀରର କୌଣସି ସ୍ଥାନ କଟିଗଲେ ବା କ୍ଷତ ହେଇଗଲେ ସେଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ ସେ ସ୍ଥାନରୁ ରକ୍ତ ବାହାରେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ତାହେଲେ କିଛି ସମୟ ପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧେ ଆଉ ରକ୍ତସ୍ରାବ ବନ୍ଦ ହୁଏ। ତାହେଲେ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ଲାଜମାରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୋଟିନ୍ ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବାରେ ଏସବୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ବା କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିଥାନ୍ତି। କ୍ଷତ ହୋଇ ରକ୍ତ ବାହାରିଲେ କ୍ଷତ ଟିସ୍ୟୁ ଓ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଅଣୁଚକ୍ରିକା ବାୟୁର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା ଫଳରେ କ'ଣ ହୁଏ ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ଷତ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଥ୍ରୋମ୍ବୋପ୍ଲାଷ୍ଟିନ୍ ନାମକ ଏକ ଲିପୋପ୍ରୋଟିନ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲିପୋପ୍ରୋଟିନ୍ଟା ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତା ନାଁ କ'ଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ଥ୍ରୋମ୍ବୋପ୍ଲାଷ୍ଟିନ୍। କ'ଣ ହଠାତ୍ ଧର ହାତରେ ଏଠି ଘାରେ ମାନେ ଘା ହେଇଗଲା ଏଠି ରକ୍ତ ବାହାରିଲା ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ରକ୍ତ ବାହାରିଲା ତାହେଲେ ସେଠି ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଟିସ୍ୟୁ ଆଉ ଅଣୁ ଗୁଡ଼ାକ ମାନେ କ'ଣ ହେଲା ମାନେ ଫାଟି ଯାଇଥିବ ସେଗୁଡ଼ାକ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ବାୟୁର ହାବା ମାନେ ବାୟୁର ସଂସ୍ପର୍ଶ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ସେଠି ତାହେଲେ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ସେଇ କ୍ଷତ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଥ୍ରୋମ୍ବୋପ୍ଲାଷ୍ଟିନ୍ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଏଇଟା କ'ଣଟା ଥ୍ରୋମ୍ବୋପ୍ଲାଷ୍ଟିନ୍ଟା ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ସେଇଟା କ'ଣଟା এটা হচ্ছে গোটে লিপোপ্ରୋଟିନ୍ଟା তাহলে এই লিপୋପ୍ରୋଟିନ୍ গোটে ଥ୍ରୋମ୍ବୋପ୍ଲାଷ୍ଟିନ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଏହା ରକ୍ତରେ ଥିବା କାଲସିୟମ୍ ଆୟନ୍ ତଥା ଏନ୍ଜାଇମ୍ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପ୍ଲାଜମାରେ ଥିବା ପ୍ରୋଟିନ୍ କ'ଣ ହେଉଛି ପ୍ରୋଥ୍ରୋମ୍ବିନ୍କୁ ଥ୍ରୋମ୍ବିନ୍ ନାମକ ଏକ ସକ୍ରିୟ ଏନ୍ଜାଇମ୍ରେ ପରିଣତ କରେ। ତାହେଲେ এই ଯେଉଁ ପ୍ରୋଥ୍ରୋମ୍ବିନ୍ଟାକୁ କ'ଣ କରେ ତାହେଲେ ଥ୍ରୋମ୍ବିନ୍ କରିଦିଏ। ତାହେଲେ এই ଯେଉଁ ରକ୍ତରେ କ'ଣ ଅଛି ଆମର ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେଉଁଠି କାଲସିୟମ୍ ଆୟନ୍ ରହିଛି ତାହେଲେ ସେଇଟା କ'ଣ ହେଉଛି ଏନ୍ଜାଇମ୍ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆଉ ଯେଉଁ ଆମର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଥ୍ରୋମ୍ବିନ୍ ଯେଉଁ କ'ଣଟା ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରୋଟିନ୍ଟା ସେଇଟା କେଉଁଠି ଥାଏ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ପ୍ଲାଜମାରେ ଥାଏ। ତାହେଲେ ସେଇଟା କୁହାଯିବ ପ୍ଲାଜମାରେ ଥିବା ପ୍ରୋଟିନ୍ କ'ଣ ପ୍ରୋଥ୍ରୋମ୍ବିନ୍ ତାହେଲେ ସେଇଟା କ'ଣ ହୁଏ ସେଇଟା ହେଉଛି ଥ୍ରୋମ୍ବିନ୍ ନାମକ ଏକ ସକ୍ରିୟ ଏନ୍ଜାଇମ୍ରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଏନ୍ଜାଇମ୍ରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ତାପରେ କ'ଣ ହୁଏ ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ଥ୍ରୋମ୍ବିନ୍ଟା ପ୍ରଭାବରେ ଫାଇବ୍ରିନୋଜେନ୍ ନାମକ ଏକ ପ୍ଲାଜମା ପ୍ରୋଟିନ୍ ବା ଫାଇବ୍ରିନ୍ରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଅଦ୍ରବଣୀୟ ତନ୍ତୁ ପରି ଥିବା ଏହି ପ୍ରୋଟିନ୍ କ୍ଷତ ସ୍ଥାନରେ ଠୁଳ ହୋଇ ସେଠାରେ ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜାଲି ତିଆରି କରେ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖ ଆମର ଫାଇବ୍ରିନ୍ଟା ହେଲା ଫାଇବ୍ରିନ୍ଟା ଆମର ଏଇଟା କ'ଣ କି ପୁରା ଟିକେ ଜାଲି ଭଳିଆ ଏଇ ତନ୍ତୁ ଭଳିଆ ଏଇଟା କେମିତିଟା ଏଠି ତନ୍ତୁ ଭଳିଆ ଏ ଫାଇବ୍ରିନ୍ଟା କ'ଣଟା ଏ ମାନେ ଗୋଟେ এটা প্লাজমা প্রোটিনটা তাহলে এর নাম কোন এটা হচ্ছে ফাইব্রিন। তাহলে এইভাবে সে জালি সৃষ্টি করে যায়। তাহলে এই জালিরে কোন যায় আমার বিভিন্ন প্রকার যে অলগা সব জিনিস গুড়াক দ্রবণীয় সেটি যাই সব লাগি যাতে আরবিসি বিসি এগুড়াক সব লাগি যাতে লাগিগলে কোণ হব তাহলে এই যে রক্ত যেত প্রভাবিত হোথব আউ সেটি বাট পাঁতিনি আউ রক্ত সে রক্ত কোণ হব সে বাহার যাইপারে না। তাহলে এই জালিরে রক্তকণিকা অণুচক্রিকা ছন্দি হওয়া দ্বারা মানে কোণ হচ্ছে তাহলে এই যে রক্তকণিকা গুড়াক লাগিগলা ছন্দি হওয়া দ্বারা খণ্ডিয়া স্থান উপরে এক পতলা আস্তরণ তৈরি হলা ফলরে কোণ ক্ষতর রক্ত বাহারি পারে নাই আর রক্তস্রাব বন্ধ হয়ে যায়। তাহলে এইভাবে তুমি এর আনসার লিখিদেব। ঠিক আছে তাকে যদি সংক্ষেপরে বি বুঝব দেখ সংক্ষেপরে কেমতি বুঝব কোণ করছি রক্ত জমাট বাঁধিবা প্রক্রিয়া কেমতি প্রথমে তো কোণ হচ্ছে তাহলে এই যে ক্ষত টিস্যু আর কোষরে থাকা ভাঙি যাওয়া অণু চক্রিয়ার যাতে থ্রোমোপ্লাস্টিন উপস্থিতিরে কোণ হুয়ে প্রোথ্রম্বিন হুয়ে আর সেই প্রোথ্রম্বিনটা আমার এই যে ক্যালসিয়াম আয়ন এর সাহায্যে কোণ হয়ে যাবে থ্রম্বিন হয়ে যায়। তারপরে কোণ হুয়ে এই যে প্রোবিনোজেনটা কোণ হয়ে যায় ফাইব্রিন হয়ে যায়। তাহলে সেই যে ফাইব্রিনটা কোণটা সেটা হচ্ছে গোটে জালটা ফাইব্রিন জাল রক্তকণিকা আর অণুচক্রিকারে কোণ হুয়ে গোটে পতলা আস্তরণ সৃষ্টি হয় আর রক্তস্রাবকে বন্ধ করে দিয়ে। তাহলে তুমি এইভাবে এর আনসার লিখিদেব। তারপরে দেখো এটি কোণ কইছি 4 নম্বর মଣିষ হৃৎপিণ্ডর অবস্থিতি ও বাহ্য গঠন বর্ণনা কর। তাহলে এইভাবে তুমি চিত্র দেখ এইভাবে তুমি চিত্রকে বনাই দেব। ମୁଁ ତୁମକୁ ପୂର୍ବରୁ ବୁଝାଇ ଦେଇଛି ଦେଖ ଏଇଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଏଇଭଳିଆ 4 ଭାଗ କରିଦେବା ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଖଟା ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଆସିଲା ଇଏ ହେଉଛି ବାମ ଅଣିନ୍ଦ ଏ ପାଖଟା କ'ଣ ଆସିଲା ଏଇଟା ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣ ଅଣିନ୍ଦ ଏ ପାଖଟା କ'ଣ ହେଲା ଏଇଟା ହେଉଛି ବାମ ନିଳୟ ଆଉ ଏ ପାଖଟା କ'ଣ ହେଲା ଦକ୍ଷିଣ ନିଳୟ।
आउ एटा को देखो एटा होचे कोन हमर महाधमनी आउ एई जो ऊपर पाखटा एटा हला ऊर्ध्व महाशिरा आउ तलटा कोन हो एटा होचे निम्न महाशिरा ताले एवढा यार गठन मान बाह्य गठन एवढा तुम यार चित्र कर देबो तब देखो या को केमती लिखिबो देखो यार उपस्थिति कोन लिखिबो ताले मनुष्य शरीर जो वक्ष मध्यस्थल रे आ दुईटी फुसफुस मझी रे आ मध्य छदार ठीक ऊपर सामान्य बाम को हमर हृदपिंड अवस्थित यार ताले बाह्य गठन केमती लिखिबो जणे वयस्क व्यक्तिर हृदपिंड लंब केमती केते हेते सेटा होची 15 सेंटीमीटर होता है माने लंबटा के 15 सेंटीमीटर और ओसारटा के 10 सेंटीमीटर एवं यार जो ओजनटा के 130 रु 140 ग्राम हो यार रंग माटिया लाल होता है आ हृदपिंडर 4टी प्रकोष्ठ रही मैंने 4टी घर रही जो ऊपर 2टी प्रकोष्ठ हो कौन कह जाए अलिंद बा एट्रियम आउ जो अलिंद बा ये 2 रकम रही देख अलिंदटा कौन गोटे हूँ बाम अलिंद आ गोटे दक्षिण अलिंद आ जो तल 2 प्रकोष्ठ होटा को कौन करें भेंट्रिकल बा निलय सेटा भी कौन 2 रकम हो गोटे हूँ दक्षिण निलय बा बाम निलय जो तुम्हें चित्र रे देखी ये दक्षिण निलय ये बाम निलय ये हूँ बाम अलिंद ये दक्षिण अलिंद उपरटा हूँ अलिंद तलटा हूँ निलय यहाँ पिला मैंने गोटे कन्फ्यूजिंग होता देख ये दक्षिण अलिंद सह ऊर्ध्व महाशिरा लगी आउ निम्न महाशिरा नामक 2टी बृहत रक्तवाहिनी रही एवं दक्षिण निलय सहित कौन फुसफुस धमनी संयुक्त होती तुम्हें आगर चित्र देखीच आ बाम अलिंद सहित फुसफुस शिरा आ बाम निलय सहित कौन महाधमनी संयुक्त होती देखिपर ये देख चित्र ये देख ताले जो दक्षिण अलिंद सागर के कनेक्शन होती महा ऊर्ध्व महाशिरा आउ एटा देख एटा कह निम्न महाशिरा आउ ये देख ये बाम आमर बाम निलय यूँ जो जाइए हूँ महाधमनी कनेक्शन है आउ जो बाम अलिंदर केटा रही है देख ये हूँ कौन बाम फुसफुस धमनी रही तुम्हें ये यार आंसर सब लिखिदेव ठीक है पे ये भिडियोटी तो बहुत लंबा है आम नेक्स्ट भिडियो आउ जिते सब प्रश्न अच्छे से गुड़ाक सब आलोचना करवा तुमको जब ये भिडियो भल लगा भिडियो को लाइक कर शेयर कर तुम्हें जब आम चैनल को नुआ आम चैनल को सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद।